पाठक सर, गुड मॉर्निंग. हॅलो. टाईप टेस्ट करून घेऊ सर. एक कंप्लेंट काढून घेऊ. चालू करायचे. पाठक सर. हॅलो. सुहास पाठक सर. गुड मॉर्निंग. नमस्कार सर्वांना. या प्री-पीएचडी कोर्समध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपल्या विद्यापीठाचे आदरणीय कुलगुरू महोदय, कुलगुरू महोदय आणि कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर देशमुख सर, तसेच डायरेक्टर ऑफ एचआरडीसी डॉक्टर पाटील सर आणि सर्व कोऑर्डिनेटर्सच्या वतीने मी आपल्या सर्व रिसर्च स्टुडंटचं या ठिकाणी स्वागत करतो. सुरुवातीला एक 2-3 महत्वाच्या सूचना तुमच्या लक्षात मी आणून देऊ शकतो की फर्स्ट थिंग, रिमेंबर, पेपर फर्स्ट will be start sharp 10 to 1. So you have to put your roll number in chat box, only roll number, not no need to name, or your roll number is in your group. Okay. तर आपल्या आंतरशाखीय ग्रुपमध्ये तुमच्या पेपर 1 चे रोल नंबर्स कालच टाकलेले आहेत. ते फक्त रोल नंबर तुम्ही टाकायचे आहेत आणि आपले ऑडिओ आणि व्हिडिओ आपण बंद ठेवायचे आहे. ज्यावेळेस आवश्यकता असेल, ज्यावेळेस सांगितलं जाईल त्यावेळेसच आपण आपले ऑडिओ आणि व्हिडिओ ऑन करायचे आहे. बाकी सर्वांना रिक्वेस्ट आहे की आपले ऑडिओ आणि व्हिडिओ आपण बंद ठेवायचे आहेत. या ठिकाणी आज आपण आपले रिसोर्स पर्सन डॉक्टर प्रशांत पगारे सर हे जॉईन झाले आहेत. त्यांच्या लेक्चरला आपण काही अवधीमध्ये सुरुवात करत आहोत. तर पुन्हा एकदा सर्वांना विनंती की पेपर 2 चे जे रोल नंबर्स आहेत ते आपल्या कन्सर्न ग्रुपमध्ये दिलेले आहेत. काल ग्रुप्स जे तयार केलेले आहेत ते आपल्या ग्रुपवरती आहेत आंतरशाखेच्या, ते तुम्ही नंतर बघून घ्यावेत. पेपर 2 हा तुमचा दुपारी 2 वाजता सुरू होईल. सकाळी तुमचा 10 ते 1 पेपर फर्स्ट असेल. पेपर फर्स्टला तुम्हाला झूम लिंक वरूनच जॉईन व्हायचं आहे आणि पेपर 2 ला दुपारी 2 वाजता तुम्हाला गुगल मीटची लिंक तुमच्या विषयाच्या ग्रुपमध्ये दिली जाईल, त्यावरून तुम्हाला जॉईन व्हायचं आहे. ह्या 2 सूचना महत्वाच्या लक्षात ठेवायच्या. बाकी सर्व गोष्टी टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला सर्वांना ग्रुपवर शेअर केल्या जातील. एव्हरीथिंग विल बी शेअर ऑन युअर ग्रुप. डोंट डिस्कस about anything anytime or don't make confusions to others. So warm welcome to all of you and our resource person. Now I am going to introduce our resource person, Dr. Prashant Pagare sir, head of the department and associate professor, Department of Education, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University. Sir has completed their 2 research projects and write more than 4 books, and he has also completed many e-content development programs, and he is also BOS member, BOS chairman, and also conducted many national and international workshops. He is a PhD guide. He is also the director of Pre-PhD Research Center, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University,
Department of Education. And I request to Dr. Prashant Pagare sir to inaugurate this small pre-PhD coursework and start your lecture, please. Dr. Prashant Pagare sir. अरे पगारे सरांचं अनम्यूट कर ना. ओके. सरांना केलं unmute. पगारे सर. ओके ओके. येतो का आवाज येतो माझा? हॅलो पार्टिसिपंट्स. हॅलो, इज इट ऑडिबल? My sound is okay? Okay. A warm welcome to all participants, coordinator, and all of you. Today's this is the first interaction section regarding our PhD coursework. Thank you for HRDC coordinators and all staff to give opportunity to interact with all participants. Now, firstly, welcome to all PhD course participants. You be ready for what you prepare your research, and this session is not talk, it is an interactive session. Maybe you always interact with me or maybe on chat also. So today's my topic is research. Now, first, what is purpose of research? Why you join this PhD coursework, and what is your motto? This is the important thing for this coursework. When you join this coursework, you know rules and regulation. You know why I am joining that course, this course, whatever. But when you sincerely, appropriately, and continuously attend each and every lecture constantly, specifically, it gain for your research work. This is a first stage of your research work. Now, in this research work, firstly, I mention here what is the role of researcher. What mean by researcher? Firstly, it is a rational thinking. I specified that term of researcher.
as per my thinking, are for rational. Rational means Vivek. You think appropriately. You think according to your research work, E for effective, efficient. Your research must be effective, efficient. You do your research work effectively. S for subjectful, objective. Means तुमचं संशोधन कार्य हे वस्तुनिष्ठ आणि स्पेसिफिक तुमच्या विषयाच्या अनुषंगाने सब्जेक्टफुल असणं महत्वाचं आहे. यू फोकस ऑन युअर सब्जेक्ट स्पेसिफिकली and when you focus on your subject, then you go objective. Means subjectful and objectful is the one of the role of researcher. Again, etiquettes. Every researchers have etiquettes regarding do properly, know the norms, ethics of our research. So that is known as etiquettes also. A for awareness, appreciation. Whatever, what participants respond regarding questionnaire, interview, whatever, you appreciate that thing. Security केली पाहिजे. Second thing, awareness. Awareness about our research work. You know about what is your research is appropriate line, appropriate stage. So you know about that awareness also. Then responding. How you respond to your research work. Actually, this is the second opportunity for PPHD coursework. You know the first opportunity, then you join. Second, this is responding just same thing. When you collection your research to information, data, that point responding is very important for your side as a researcher. So you
हॅलो. एक 2 मिनिटं, नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे सरांना, जॉईन व्हायलेत परत. गौरव, माझा आवाज येतोय ना? जे जॉईन झाले विद्यार्थी ते सर्वांनी एक लक्षात ठेवायचे, त्यांचं चॅट बॉक्स मध्ये आपण आपले रोल नंबर टाकायचे, एकदा सकाळी आल्या आल्या 10 वाजता आणि लेक्चर संपताना दुपारी पण, आणि ज्यावेळेस सूचना दिली जाईल त्यावेळेस आपण त्यासाठी अलर्ट राहायचे, आपले रोल नंबर टाकायचे, तीच तुमची अटेंडन्स असेल. त्यामुळे तुम्ही जॉईन असणं गरजेचं आहे. आणि ह्या सर्व ज्या लेक्चर्स चालू आहेत ह्या सर्वांच्या नोट्स तुम्ही लिहून ठेवा, यावरच तुमची फायनल एक्झाम होणार आहे. तो डोंट मिस की तुम्ही नुसतं ऐकलंय, मोबाईल चालू ठेवला, तसं होता कामा नाही. 1-2 मिनिटात नेटवर्क इश्यू सॉल्व्ह होईल आणि सर चालू करतील लेक्चर.
Hello. Yeah, sorry for. सर सर Okay. पीपीटी दिसतात, अनम्यूट करून सुरू करा सर. No problem. ओके ओके. Hello. 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 Okay. मूलतः online थोड़ा hanging process, internet problem. Sorry for that interpretation. Now, as a role of researcher, rectification. Rectification means each and everything you rectify as per our objective or our hypothesis or methodology. This is the process of research. Means I mention in again in Marathi, rational vivek, effective प्रभावी, विषयानुरूप, वस्तुनिष्ठता, तारतम्य, शिस्त, स्वीकार, प्रतिसाद, नवनिर्मिती, प्रामाणिकपणा, आर्थिक पद्धतीने मांडणी व्यवस्थित, पुनरावृत्ती, पुनर्तपासणी. दिस इज ए रोल ऑफ रिसर्च. ॲज ए PhD कोर्स वर्कर तुम्ही संशोधक आहात. संशोधक असण्याचं व्हॉट इज रोल ऑफ रिसर्चर. दिस ऑल थिंग इम्पॉर्टंट फॉर ईच अँड एव्हरी रिसर्च. ही बाब या ठिकाणी महत्वाची. तरच खऱ्या अर्थाने आपण आपल्या संशोधनाच्या अनुषंगाने चांगल्या पद्धतीने संशोधन होऊ शकतो. तर दिस इज अ बेसिक कॉम्पोनंट ऑफ रिसर्च. ओके. देन नेक्स्ट स्लाइड इज वे ऑफ अटेनिंग नॉलेज. ज्ञान प्राप्तीचे मार्ग कोणकोणते. त्याच्यामध्ये आपण पाहू प्रत्यक्ष अनुभव, दॅट इज माय डायरेक्ट एक्सपिरियन्स. डायरेक्ट एक्सपिरियन्स मीन्स आपण डे टू डे लाईफ मध्ये टुडे युअर वन ऑफ द एक्सपिरियन्स फॉर ऑनलाईन एक्सपिरियन्स. माय continuously experience of online experience or whatever, what to do. Today you join for that PhD course. This is one of the your experience, direct experience. Or maybe your observation is one of the important component for the direct experience. हा आपला अनुभव असतो. किंवा तुम्ही कालपर्यंत काय शिकला किंवा आजच्या ह्या एक मिनिटापूर्वी तुम्ही काय काय आकलन केलं, दॅट इज नोन ॲज प्रत्यक्ष अनुभव. तुमच्या आतापर्यंत लाईफ मध्ये काय काय अनुभव आले, तुमच्या विषयाच्या अनुषंगाने तुम्ही काय काय आदान प्रदान केलं, तुम्ही त्या अनुषंगाने काय काय शिकला, दॅट इज नोन ॲज डायरेक्ट एक्सपिरियन्स. तो अनुभव तुमच्या संशोधनाच्या अनुषंगाने तुमचे ज्ञान प्राप्त करण्याचे मार्ग आहेत. हे ज्ञान प्राप्त करण्याचे मार्ग तुम्हाला ज्ञात असणं तितकंच महत्वाचे. अदरवाईज तुम्ही संशोधन करतात, बऱ्याचदा काय होतं, समटाइम डिपेंड्स अपॉन युअर गाईड. नो, यू हु आर रिसर्चर, व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ रिसर्चर. जस्ट लाईक ही इज ए नो अबाउट ऑल थिंग्स. म्हणजेच या ठिकाणी आपण संशोधक आहोत. संशोधक या नात्याने तुम्हाला ते बाब करायची, त्या अनुषंगाने तुम्ही कसा कसा अनुभव करणार आहात, कशा कशा पद्धतीने तुम्ही करणार आहात, ही बाब त्या ठिकाणी दॅट इज नोन ॲज प्रत्यक्ष अनुभव. तुमच्या विषयाच्या अनुषंगाने तुम्ही काय काय ज्ञान अनुभूती घेतलेली आहे, ती दॅट इज नोन ॲज डायरेक्ट एक्सपिरियन्स. अधिकृत प्रमाण, ऑथोरायझेशन, व्हॉट एव्हर तुम्ही जे काही प्रायमरी डाटा,
सेकंडरी डाटा जो काही तुम्ही कलेक्ट करणार आहात तो कसा असायला पाहिजे, ऑथोराइज असला पाहिजे. कोणी सांगितलं म्हणून हा भाग नाही. यू गिव्ह प्रूफ. आणि प्रूफ करत असताना दॅट बुक मे बी ऑथेंटिक हे पण आपण पाहिलं पाहिजे. बऱ्याचदा काय होत असतं संशोधनामध्ये आपण शहच्या पुस्तकामधून पाहिलं, याच्या पुस्तकामधलं, बट दॅट इन्फॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएट, दॅट इन्फॉर्मेशन इज ऑथेंटिक, दॅट इन्फॉर्मेशन इज ए इम्प्रिकल, हे सुद्धा आपण त्या ठिकाणी लक्षात घेणं महत्वाचं. यू मस्ट गो दॅट वे. मीन्स आपलं जे काही संकलित माहिती आहे ती माहिती कशी असायला पाहिजे, ॲक्युरेट असला पाहिजे. देन नेक्स्ट कंपोनेंट आहे तर्कसंगत, लॉजिकल. ईच अँड एव्हरीथिंग मस्ट बी लॉजिकल. लॉजिकल इन सेन्स ती तार्किक असली पाहिजे, तर्कसंगत असली पाहिजे. तर्कसंगत ज्यावेळेला मी म्हणत असतो त्यावेळे त्याचा अर्थ असा की जी बाब आहे ती बाब कशी असणार आहे तुमची, की ती बाब अधिक सुस्पष्ट असणार आहे. आता बराचदा आपण म्हणत असतो की काही बाबी आपल्याला टेस्ट करता येत नाही. फॉर एक्झाम्पल आपण सायनाइड नाव पाहिलं असेल, इट इज डेंजरस पॉइझनस सबस्टन्स. तर ते आपण पाहू शकतो का, त्यावेळेला आपल्याला काय करावं लागतं, वेन देर इज नो एनी test, that time you prefer logical thinking. Logical thinking one of the main component of the knowledge. ज्ञान प्राप्तीचं तर अधिक महत्व आहे. फॉर एक्झाम्पल ऑल मॅन आर मॉर्टल, हे एक विधान आहे. म्हणजे हाऊ कॅन यू थिंक लॉजिकल थिंकिंग. सर्व माणसं कसे मरते आहे, म्हणजे माणूस हा काय मरणार आहे. नमन, श्याम, राम आर द मॅन. जसं मी म्हटलं, नमन असेल, श्याम असेल, राम असेल, वॉट एव्हर, ते काय माणसं आहे. हे वन ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट. देन व्हॉट इज माय फाइंडिंग, दॅट टाइम आय से नमन, श्याम, राम आर मॉर्टल. म्हणजे काय, हा प्रत्येक माणूस कसा आहे, हा मर्त्य आहे. म्हणजे ज्यावेळेस दॅट इज नोन ॲज लॉजिकल थिंकिंग. ही लॉजिकल थिंकिंग आपण अशा पद्धतीने करणं त्या ठिकाणी काय असतं, इम्पॉर्टंट असतं. म्हणजे ज्यावेळेस विन देअर इज नो टेस्ट, when there is no scientific test, म्हणजे एखादा आपण म्हणतो बा तो मरून दाखव, इट इज नॉट पॉसिबल. मग तो कशा पद्धतीने घडत असतं, की हे सर्व भूतलावरचे प्रत्येक माणूस कसा मरते, तो आज न उद्या जाणार आहे. मग त्या ठिकाणी मग अख्खे माणसं जर मरते आहे तर मग सीता असेल, गीता असेल, राम असेल, श्याम असेल, ते काय असणार मरते. दॅट इज नोन ॲज लॉजिकल. म्हणजे संशोधनामध्ये ज्या वेळेला आपल्याला टेबल वर्क करत असतो, ज्या वेळा आपण इतर सायंटिफिक वर्क करत असतो, त्यावेळेस काही बाबींच्या संदर्भामध्ये आपल्याला अशा पद्धतीचे लॉजिकल थिंकिंग असते. दिस इज वन ऑफ द थिंग ऑफ. आपण बराचदा आता आभाळ आलंय किंवा खूप हिट वाढली, दॅट टाइम वी से इट मे बी दिस इयर रेनी सीझन इज हाय. म्हणजे पावसाचा सीझन कसा असणार आहे, मोठ्या प्रमाणात असतो. दिस इज थिंकिंग प्रोसेस. म्हणजे हे आपण काय करतो असतो, लॉजिकल करत असतो. किंबहुना आपण पाहतो की आभाळ आलाय, दॅट टाइम वी से येस टुडे इज रेन मे, आज काय पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. म्हणजे दॅट टाइम यू से इट इज लॉजिकल थिंकिंग. म्हणजे ही जी बाब आहे, ही बाब या ठिकाणी काय म्हणू शकतो आपण, महत्वपूर्ण म्हणत असतो. याकरता की त्या ठिकाणी आपण तार्किकता त्या ठिकाणी महत्वाची असते. आफ्टर दॅट सायंटिफिक. व्हॉट इज सायन्स, अगेन क्वेश्चन. तर सायन्स म्हणजे नेमकं काय, काय सांगता येईल आपणास, पार्टिसिपंट, एनीबडी? व्हॉट इज सायन्स, व्हॉट यू थिंक अबाउट सायन्स? विज्ञान म्हणतो, काय विज्ञान म्हणजे काय नेमकं, काय सांगता येईल आपणास? यस, व्हॉट इज सायन्स, काय सांगता येईल आपणास? यस, एनीबडी? काय सायन्स म्हणजे काय? यस प्लीज. Participants, my question is, what is science? Yes,
काय सायन्स संदर्भात आपण काय सांगू शकत नाही? Hello, Yes, yes. good Please, morning, sir. please. Sir, Good morning. scientifically means proving something on the basis of experiment and experiences. Okay, okay. But how can you measure that things? Yes. So, from initial to the last stage, whatever the changes or the experiments we are doing, by observing that, on the basis of that, we come to on any kind of conclusion. Okay, okay. Right, right. Anybody? Yes. What is science? What do you think? There is one not one students. What do you think about science? Please. Another view. Okay. When I sir. say science, Sir. Yes, sir. science is a systematic Scientific. process. Am I right? Yes, yes, sir. When I am saying it is a systematic process, why it is systematic process? Yes. Why you say it is systematic process? विज्ञान, विशेष ज्ञान. आपण विशेष ज्ञान का बरं म्हणतो? ज्ञान is knowledge is knowledge, but why it is specific knowledge? आपण विशेष ज्ञान का बरं विज्ञानाला म्हणतो? Yes. मूलतः science is a specific process, means you know about up to 10 class. मग तो कोणी असो, तो सायन्सचा असो, आर्टचा असो, वॉट एव्हर, त्यांनी त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, ती बाब त्या ठिकाणी पाहिलेली आहे, तरी प्रयोग केलेला आहे. बघा, प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी 10वी पर्यंत शिकलेला आहे. यू नो अबाउट एक्सपेरिमेंटल बुक. प्रयोग हा शब्द ऐकला असेल. ते पाहत असताना किंवा आपण लिहिले सुद्धा आहे सगळ्यांनी अप टू 10 पर्यंत. वन साइड प्रयोग करत असताना यू से नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, दॅन ॲपरेटस, साहित्य आपण त्या ठिकाणी म्हणतो, दॅन प्रोसेस, कृती आपण त्या ठिकाणी लिहिलेली आहे. आफ्टर दॅन यू मेन्शन देअर So I would like to answer. first reading, second reading, third reading, then finding, and another side you draw the diagram. Means when you do any scientific experiment, you may mention specifically that. जो प्रयोग करायचा आहे तोच प्रयोग आपण त्या ठिकाणी लिहिलाय. बाकीचे प्रयोग लिहिलेत का आपण, ज्याचं फॉर एक्झाम्पल मॅग्नेटिकचा आपण असेल, only you prefer magnetic or maybe iron, other things, or maybe ह्या बाबी आपण त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, स्टँड, ह्या बाबी आपण त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. म्हणजे ज्यावेळी आपण एक्सपेरिमेंट करत असतो, जो करायचा आहे तोच आपण त्या ठिकाणी नमूद करत असतो. ज्या संदर्भात पाहायचं आहे, उदाहरणार्थ चुंबकाचे गुणधर्म पाहायचे असतील मला, तर मी काय करणार आहे, चुंबकाचेच त्या ठिकाणी काय करणार आहे, स्पेसिफिकली त्या ठिकाणी काय करणार आहे, प्रयोगाचे साहित्य, विशेष, त्याच्यात असणारे फाइंडिंग्स, की नॉट सॉल्व त्या ठिकाणी तो काय असतो, स्टेबल असतो, हे आपण त्या ठिकाणी पाहतो. और मे बी अट्रॅक्ट टू द आयर्न पीसेस, लोखंडाच्या तुकड्याला तो आकर्षित करतो. दिस इज ए कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॅग्नेट. ही जी बाब, ही बाब मांडत असताना मी काय केलं, गो बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, दॅट इज नोन ॲज सिस्टमॅटिक. मीन्स सायन्स इज ए systematic process. Means research, what mean by research? Then I say research is a scientific and appropriate process. हे संशोधन काय आहे, एक प्रकारची सायंटिफिक अँड अप्रोप्रिएट प्रोसेस. अगेन some meaning I mention here.
research. Research is a systematic attempt to provide answer to the question. Or again, I mention here, research is a scientific and systematic process. This is one of the important definition regarding this. आता संशोधन म्हणजे काय नाही. यस पार्टिसिपंट, संशोधन म्हणजे काय आपण पाहत आहोत, पण संशोधन कशाला म्हणत नाही हे सांगता येईल आपण. यस, वन बाय वन काय सांग. यस प्लीज. 68 नंबर. यस, संशोधन म्हणजे काय नाही आणि संशोधन म्हणजे काय हे आपण थोडं डिस्कस करूया, म्हणजे आपल्याला पुढे जाते. कारण टुडे टॉपिक इज अ बेसिक ऑफ रिसर्च. आपल्याला काय आहे संशोधन म्हणजे काय हे जाणलं तर आपण स्टेप बाय स्टेप पुढे जाऊ. ओके, काय संशोधन म्हणजे काय आणि संशोधन म्हणजे काय नाही काय सांगता येईल आपण. यस, व्हॉट यू थिंक अबाउट रिसर्च, व्हॉट इज रिसर्च अँड व्हॉट नॉट रिसर्च. यस participants, please one by one. Roll number 2, you know the research. Roll number 5. Yes. Roll number 7. Roll number 12. Yes, you know my question. मी या ठिकाणी इंग्लिश मध्ये विचारला आहे आणि मराठीतही सांगितलेलं आहे की संशोधन म्हणजे काय आणि संशोधन म्हणजे काय. व्हॉट इज युअर आन्सर. यस, मी या ठिकाणी स्लाइड दाखवलेले बघा. संशोधन म्हणजे काय नाही. संशोधन हा शब्द भ्रामक आहे. अनेक विधी असल्याने आपण यापूर्वी पाहिलं की घटनांची गोळाबेरीज म्हणजे संशोधन. यू जस्ट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, that is not a research. Or maybe sometime you create some accidental situation, it is not a research. म्हणजे एखाद्या घटना घडली आणि त्याचा आपण फक्त माहिती गोळा संकलित केली, दॅट इज नॉट रिसर्च. काय एका ठिकाणी किती लोक राहतात, नुसतेच लोक राहतात, हे काय असतं संशोधन नसतं. कमी एक कविता लिहून काढली, इट इज नॉट अ रिसर्च. मी 2 पुस्तकं लिहिले म्हणजे ते नॉट अ रिसर्च. रिसर्च काय नाही हे लक्षात. किंवा रिसर्च मध्ये नुसतेच माहिती संकलित करणे आणि ते उतारा करणे आणि लिहायचं असं जर जाणवलं, हे पण रिसर्च होत. रिसर्च याचा अर्थ की आपण त्या बाबी संदर्भामध्ये काही आपल्या शोध घेत असताना, मांडणी करत असताना त्यामध्ये काय काय बारकावे आहे, त्याचं समीक्षात्मक आपली व्ह्यू काय आहे, तुमचा वैज्ञानिक चिकित्सा कशा पद्धतीचा आहे. आता वैज्ञानिक याचा अर्थ म्हणजे आम्ही आर्टचे आहोत, इंटरव्ह्यूचे, दॅट इज नॉट सायन्स. सायन्स मीन एव्हरीथिंग. आपण जे बाब करतो ते कशी करतो असतो, अप्रोप्रिएट करत असतो. आपण ज्या गोष्टी करत असतो त्या गोष्टी आपण नीटनेटके अप्रोप्रिएट असला पाहिजे. दॅट इज नोन एज रिसर्च. ही बाब या ठिकाणी आपण लक्षात घेणं महत्त्वाचं. आता बराचदा व्हॉट इज रिसर्च, अगेन one of the question, to know about the fact and to know about the critical observation of that fact, that is known as. एखाद्या बाबीचं, एखाद्या घटनेचं आपण कसं केलेलं आहे, बारकाईने निरीक्षण केलं. नुसतं निरीक्षण केलं का, त्याचं आपण समीक्षणही केलेलं आहे. समीक्षण नुसतं कोणी चालत नाही. तुम्ही काय केलं, क्रिटिझम केलेलं आहे. व्हॉट इज ट्रू, व्हॉट इज रॉंग, व्हॉट इज राईट, ह्या बाबी आपण काय करत असतो, त्याची चिकित्सा करत असतो, मीमांसा करत असतो. त्याच्यामध्ये आपण अगेन मीमांसा करत असताना आपण काय थिंक करत असतो, त्याच्यामध्ये आपण इंटरनल क्रिटिझम, एक्सटर्नल क्रिटिझम. फॉर एक्झाम्पल, या ठिकाणी माझ्याकडं एखादं हे पुस्तक आहे. मी म्हटलंय पुस्तक 500-1000 वर्षापूर्वीचे, पण हाऊ कॅन एनीबडी बिलीव्ह दॅट इज अ
दिस बुक इज 1000 years ago. ते म्हणत असताना, ते प्रूव्ह करत असताना, फर्स्टली यू नो अबाउट द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द दॅट बुक. त्याचं बाह्यांग काय आहे हे आपण त्या ठिकाणी पाहत असतो. त्या बाह्यांगून आपल्याला कळतं की येस, की तत्कालीन स्थितीमध्ये असणाऱ्या अशा ज्या बाबी आहे त्या बाबी आपण काय करू शकतो, कम्पेअर करत असतो. दॅट इज अ कम्पॅरिटिव्ह. ऑथेंटिसिटी, येस, की तत्कालीन स्थितीमध्ये अशा पद्धतीने गेरूने लिहिणार किंवा त्या पानाच्या पत्ताने लिहिणार, ही बाब आपण त्या ठिकाणी काय करतो, त्याचा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बघत असतो. आफ्टर दॅट मी म्हणाल इंटरनल स्ट्रक्चर पुन्हा बघणार त्याचं, म्हणजे त्याची व्हॅलिड आहे का नाही, ट्रू आहे का नाही. जसं आपण म्हणतात इन हिस्ट्री जे असते 18 बांगडी 18,000 बांगडे फुटली, याचा अर्थ काय, म्हणजे 18 बांगडे फुटले का नव्हे, तर 18,000 लोक त्या ठिकाणी काय केलेले गेले, युद्धामध्ये वारले. दॅट इज वन ऑफ द काय म्हणून आपण त्या ठिकाणचं त्या ठिकाणची ती भाषा तत्कालीन बखरकरांनी मांडलेली ती भाषा, म्हणजे त्यावेळचे शब्द कसे आहेत, त्यावेळची मांडणी कशी आहे, त्यावेळचे असणारा अक्षरांचा ढब कसा आहे, त्यावेळची विचार प्रक्रिया कशी असते, त्या सगळ्या बाबी मी काय करणार आहे इंटरनल क्रिटिसिझम मध्ये बघ. हे करत असताना म्हणजे अंतर्गत जो काय लेख त्या पुस्तकामध्ये जी मांडणी असते, ते लेखन सौंदर्य असेल, ते असताना त्याच्यामध्ये असणारा ट्रूनेस, त्याचा पान, त्याचं फिजिकल बॅकग्राऊंड, त्याचं कार्बन पिरियड, हे इत्तमभूत बाबी मी त्या ठिकाणी पाहणार. दॅन आय से येस दिस इज फ्रॉम 1000 years, 1000 वर्षापूर्वीचे. म्हणजे मी या ठिकाणी काय केलं, तेव्हा म्हटलं 1000 वर्षापूर्वीचे दासबोध आहे किंवा एखादं कादंबरी आहे किंवा एखादी म्हटलं असेल त्या ठिकाणी ग्रंथ आहे, तो ग्रंथ आहे तत्कालीन स्थितीची भाषा, तत्कालीन स्थितीचं स्वरूप, हे सगळं मी या ठिकाणी काय केलं बघ. दॅट आय से येस इट इज ए appropriate thing, it is a 1000 ago that book, that I say that is my conclusion. म्हणजे त्या ठिकाणी मी काय केलं, yes I am saying fact finding and again observe appropriately and again criticism that thing and finally yes this is a proof, this is a finding, this is a conclusion. This is a process of research. ओके, किंबहुना आपण असंही म्हणू शकतो या ठिकाणी बघा, वैशिष्ट्य केवळ व्यापक शोध घेणे चिकित्सा, म्हणजे एखाद्या बाबीचा व्यापक शोध. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी फिजिकल एज्युकेशन, मग एखाद्या फिजिकल एज्युकेशन संदर्भामध्ये आपण काय म्हणूया की एखादा जो रनअप करत असताना, त्याच्या सगळं स्विमिंग करत असताना म्हणा, त्याच्या असणाऱ्या फिजिकल बॅकग्राऊंड, त्याचा असणारा स्टॅमिना, त्याचा असणारा सातत्य, त्याचा असणारा सराव, दॅन येस म्हणजे काय केलं आपण त्या विषयाच्या संदर्भामध्ये, त्या ट्रेनिंगच्या संदर्भात आपण काय केलं, स्पेसिफिकेशन केलं, त्या संदर्भात वेळ दिला, त्याचं ऑब्झर्वेशन केलं, या सगळ्या बाबी आपण त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, पाहिलेलं आहे. म्हणजे ह्या बाबी काय म्हणता येईल या ठिकाणी, दॅट इज ए एक्झॅक्ट वे ऑफ रिसर्च. किंबहुना आपण असे म्हणू शकतो की व्हॉट इज युअर व्ह्यू अबाउट दॅट थिंग, त्या संदर्भात तुमचा व्ह्यू कसा आहे, त्या संदर्भामध्ये तुम्ही कशी प्रक्रिया राबवलेली आहे. तुम्ही सगळ्यांनी प्रपोजल तयार केलं, प्रपोजल तयार करायचं असताना तुम्ही अकॉर्डिंग टू युनिव्हर्सिटी नॉर्म्स तुम्ही तयार केले, पण ते करत असताना आता तुम्हाला खऱ्या अर्थाने काय करायचं आहे, यू ऍक्च्युअली वर्क करायचं, फॅक्ट करायचं. येस माय ऑब्जेक्टिव्ह दिस थिंग, my hypothesis did this thing, my methodology did this thing, my sampling did this thing, you go there. This is a actual research process. तुम्हाला त्या समस्येचं काय करायचं, you solve that problem, you give the solution for that problem. तुम्हाला त्या समस्ये संदर्भामध्ये त्या याचं काय करायचं, निराकरण करायचं, दॅट इज नॉट, म्हणजे बेसिक ही थिंग आहे. म्हणून मी या ठिकाणी डेफिनेशन करताना म्हटलं की तिथे सायंटिफिक प्रोसेस एनिथिंग, म्हणजे तुमचं इंटरडिसिप्लिनरी मध्ये कोणताही विषय असो, लायब्ररी सायन्स असो, व्हॉट एव्हर, ऑर मे बी आर्ट्स असो, म्युझिक असो, व्हॉट एव्हर, यू गो सायंटिफिक, यू गो सिस्टमॅटिक, दॅट इज ऍक्च्युअली प्रोसेस. तर त्यासाठी तुमचं आता काय होणार, तुमचं सबमिशन पूर्वी तुमचं काय होणार, त्या ठिकाणी प्रेझेंटेशन होतं, प्री व्हायवा होणार. वेन दॅट टाइम आस्क ईच अँड एव्हरी, तुम्ही त्या पद्धतीने गेलात, तुम्ही सिस्टमॅटिक पद्धतीने केलात, तुम्ही सायंटिफिक पद्धतीने केलं, याचा अर्थ म्हणजे येस दिस इज माय ऑब्जेक्टिव्ह, दिस इज माय सॅम्पलिंग, दिस इज माय टूल्स, दिस इज माय ऑब्झर्वेशन, दिस इज माय डाटा analysis and findings, conclusion. This is a process of
This process is known as sampling. Okay. Again, another definition regarding research. Research is a systematized effort to gain the knowledge. मी पहिली स्लाइड दाखवली नॉलेज मिळवण्याची पद्धत काय ह्या रिसर्च मध्ये तुम्ही काय करणार आहे यू गेन ऑफ द नॉलेज रिगार्डिंग युअर टॉपिक रिगार्डिंग युअर सब्जेक्ट रिगार्डिंग युअर एरिया तुम्ही काय करणार आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळी भर पाडणार और मे बी समटाइम यू क्रिटिसाइज समटाइम यू रिकमेंड समथिंग और मे बी सजेस्ट समथिंग दिस इज ए गेन ऑफ जेव्हा तुम्ही मांडणार सजेशन कन्क्लुजन इट डिपेंड्स अपॉन युअर कलेक्शन ऑफ दॅट तुमच्या सगळ्या बाबीवर तुमचं काय असणार आहे हा भर असणार आहे दॅट इज नोन एज रिसर्च इज अ सिस्टमॅटिक एफर्ट टू गेन द तुम्हाला संशोधन काय भेटणार आहे नवीन ज्ञान भेटणार नवीन दिशा भेटणार तुमच्या ऍटिट्यूड मध्ये सायंटिफिक ऍटिट्यूड रिसर्च ऍटिट्यूड या ठिकाणी निर्माण होणार आहे वेन यू डू ऍज पर अप्रोप्रिएट रिसर्च वर्क डू ऍज पर आवर स्टेप बाय स्टेप रिसर्च दिस इज ए गेन ऑफ तुम्हाला नॉलेज यातून भेटणार अपार्ट फ्रॉम दिस PPHC कोर्सवर्क ऑल्सो यू गेन सम त्या ज्ञानाचा तुम्ही काय करायचं आहे तुमच्या संशोधनासाठी उपयोग करायचा आहे ही बाब या ठिकाणी म्हणतो अगेन आय एम मेन्शन अनदर वन ऑफ द मौले definition research is a systematic objective and accurate search for the solution to well defined problem बघा या ठिकाणी काय म्हटलंय वेल डिफाइंड प्रॉब्लेम वेल डिफाइंड प्रॉब्लेम मीन्स यू सबमिट proposal to university you do now your research work you again think it yes my research problem is appropriate my research problem is well हा पण विचार तुम्ही करू शकता आता सबमिट केलाय to know the solution
Okay, no problem. Excuse me, sorry for net problem. Uh, Again, one of the best definition of research is a more systematic activity direct toward the discovery and development of organizing body of the knowledge. एखाद्या नॉलेज संग्रहामुळे तुम्हाला ज्ञान मिळवायचं आहे ते काय म्हणत प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल इज अ सिस्टमॅटिक ऍक्टिव्हिटी. येस, अँड टुवर्ड द सोल्युशन ऑफ द प्रॉब्लेम. म्हणजे कोणतेही संशोधन करत असताना त्यात काय म्हटलंय की तुमचं प्रत्येक बाब कशी असणार आहे सिस्टमॅटिक. मीन्स there's a common definition you can also write down. Research is a systematic process and scientific process to know the solution of the research. हे आपण सहज आपल्याला सांगता आलं पाहिजे, मांडता आलं पाहिजे. रिसर्च काय हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना ॲट द टाइम ऑफ 5 व्हॉट इज रिसर्च ते डोंट नो. का बरं रिसर्च केलं आय डोंट नो असं म्हणून. इट्स रॉंग. वेन यू डू दॅट वे यू नो accuracy that. Okay, again research is an application of scientific method to solve the problem in the educational system. आता बघा, आता आपल्याकडे न्यू NEP पॉलिसी आलेली. आता बऱ्याच जणांना वाटतं व्हॉट इज डिफरंट, बट वेन ऑल colleges, all parents go that way and they give the solution. कशी डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे, विद्यार्थ्यांची डेव्हलपमेंट कशी झाली पाहिजे हे थिंकिंग त्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. म्हणून या ठिकाणी काय म्हटलं की सायंटिफिक मेथड सॉल्व द प्रॉब्लेम इन एज्युकेशन नर सोल्युशन. ज्या समस्येसाठी तुम्हाला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी द्यायचा. तर I think you know about what is research. Okay. Now we think about what is interdisciplinary. Yes. काय सांगता येईल बरोबर, आंतरशाखीय. आपण सगळे आंतरशाखीचे आहात. म्हणजे आपली शाखा ही आंतरशाखीय म्हणजे नेमकं काय काय सांगता येईल आपण. येस पार्टिसिपंट प्लीज. व्हॉट इज युअर विजन अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. व्हॉट यू थिंक अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. काय सांगता येईल तुम्हाला, काय सांगता येईल. एनीबडी. तुम्ही एक पाहिला असेल. येस प्लीज पार्टिसिपंट. 74 नंबर. अनम्यूट युअर व्हिडिओ. 74 नंबर. येस पार्टिसिपंट्स. व्हॉट इज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. काय सांगतील आपणास. व्हॉट यू थिंक अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. Yes, roll number 81, 75. बघा सिंपल थिंग आंतरशाखीय. या ठिकाणी आपण काय म्हणूया, आपण एक बसवर लालपरी आपण सर्वसाधारण म्हणतो त्याच्यावर पूर्वी हे असायचं, आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून 50,000 अनुदान. वस्तू त्या म्हणजे काय आंतरजातीय म्हणजे काय, एक जात आणि दुसरी जातीचं काय आहे आंतरजातीय. सेम थिंग, एक सब्जेक्ट आणि दुसरा सब्जेक्ट यांचा समन्वय, दॅट इज नॉन इंटरव्यू. मीन्स interdisciplinary involve researcher, student, teacher in the goal of interacting several academic discipline, professional, technology along with the specific perspective to the common. याचा अर्थ असा की आपण एखाद्या बाबी संदर्भात एखाद्या कॉम्प्लेक्स समस्या बघा. आता व्हॉट मीन बाय कॉम्प्लेक्स, पुन्हा प्रश्न कोणत्याही समस्या असते. फॉर एक्झाम्पल अ स्टडी ऑफ मराठवाडा स्टुडंट इकॉनॉमिकल, sociological, psychological problem. When I mention sociological, psychological, and educational problem, means education,
there are more than 3 and one from psychology faculty. They get together, study about that thing specifically, and then give the remedy for that student, and that solution is a integrated solution. एकात्मिक पद्धतीचं जे काय असणार आहे सोल्युशन असणार आहे. आता असं का, व्हॉट इज that thing? Because sometimes I am education, my thinking from educational, but I don't deep study in sociology, or I'm not deep study in economics. That time, the economics student, researcher also specifically knowledge about that field. हे नॉलेज सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी काय करू शकतो, एकत्रित नॉलेज झाल्यामुळे काय होईल, महत्वाचे असणार आहे. तर ती बाब आपल्याला त्या ठिकाणी काय करायची, लक्षात घ्यायची. यासाठी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, सर्व बाजूने आपण काय करणार आहोत, थिंकिंग करणार टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम. मीन्स दॅट इज अ कॉमन. अगेन देर इज एनी कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन, यू गो द गिव्ह द सोल्युशन फॉर दॅट प्रॉब्लेम. ही बाब या ठिकाणी महत्वाची, की अशा गुंतागुंतीच्या असेल, एखादा सर्व बाजूने त्या ठिकाणी असणारा प्रॉब्लेम असतील, हे प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी येत असतील, तर त्यावेळेला आपणास अशा पद्धतीचं सोल्युशन त्या ठिकाणी येतं. म्हणून मी या ठिकाणी बघा, आम्ही ह्या स्लाइड मध्ये काय म्हटलंय आहे, की दाखवली बघा, इट इज अ की फॉर द सोल्युशन. लॉकची आपल्याला काय करायचे, लॉक खोलायचं, आपल्याला काय करायचंय, व्हरायटी ऑफ नॉलेज आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायचं, आपल्याला असणारी समस्या सोडवायची, कुल खोलत पण त्याचं काय आहे, ही एक की आहे, दिस इज रिसर्च की फॉर द युअर रिसर्च. आता हे याच्यामध्ये इंटरडिसिप्लिन पाहत असताना, संशोधन पाहत असताना ते कसं असायला पाहिजे, इट मे बी ओपन स्पेस असेल, मे बी फ्रँकली असेल, पण यू ऑल्सो ट्रस्ट फॉर अनदर education, another म्हणजे तो
Okay. Excuse me. Sir, has a benefit. What is benefit of that interdisciplinary research? That's the problem. It may be using multidisciplinary approach to me to play the important role to solution the many today's complex problems. There are a number of problems. What to do, how to learn, family problem, social problem, whatever. This is one of the important things for that solution. Answer the complex question, address the broad issue. या सगळ्या बाबी या ठिकाणी काय असणार आहे एक्सटर्नल डिसिप्लिन प्रोफेशनल रिलेशन याच्यातून तुमचं रिलेशन त्या ठिकाणी एक्सटेंड होणार आहे त्या ज्या बाबी ह्या बाबी आपल्याला अधिक महत्वाच्या असणार म्हणून यासाठी हे संशोधन या ठिकाणी आता संशोधन हे कसं असायला पाहिजे मे बी ऍक्युरेट अचूक असणं महत्वाचं आहे पर्पजफुली असलं पाहिजे यू चेक युअर रिसर्च प्रपोजल यस माय टॉपिक इज ऍक्युरेट माय टॉपिक इज पर्पजिव्ह हे पण बाबी आपण त्या ठिकाणी पाहणं गरजेचं आहे हायपोथेटिकली राईट प्रायमरी सोर्स मध्ये योग्य भेटणार आहेत का कुठून भेटणार आहे ह्या थिंकिंग सुद्धा त्या ठिकाणी प्राथमिक सोर्स कोणकोणते असणार आहे कसे भेटणार कारण युअर मोस्टली युअर सोल्युशन युअर रिसर्च प्रॉब्लेम ऑल्सो फोकस ऑन प्रायमरी सोर्स ते जर तुमचं योग्य असेल तर युअर रिसर्च मस्ट बी अप्रोप्रिएट वे तरच त्या ठिकाणी महत्वाचं असणार आहे ही पण बाब या ठिकाणी महत्वाचं इट मे बी सम लॉजिकल तार्किकच्या दृष्टीने बरोबर आहे का तार्किक दृष्टिकोन तुम्ही योग्य पद्धतीने माय स्टेप विल बी अप्रोप्रिएट हे पण बाबी त्या ठिकाणी असणार आहे ऑब्जेक्टिव्ह उद्दिष्ट बरोबर चाललंय का ऑब्जेक्टिव्ह रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह डिफरंट पण मी जे उद्दिष्ट मांडलेलं आहे ते अप्रोप्रिएट आहेत का बरोबर अपडाऊन तर नाही उलट्या हे तर नाही त्याच्यामध्ये काही संभ्रम तर नाही एकाच्यात काही गोंधळ तर नाही ही पण बाब त्या ठिकाणी आपल्याला पाहणं काय महत्वाचं क्वांटिटेटिव्ह संख्यात्मक आणि क्वालिटेटिव्ह या दोन्ही बाबी आपण त्या ठिकाणी काय करणं महत्वाचं आहे इम्पॉर्टन्स आहे कारण तुमचं जे इन्फॉर्मेशन आहे वेन यू कलेक्ट द डाटा दॅट इज नोन ॲज क्वांटिटेटिव्ह वेन यू visit to any place or school whatever according to your topic and then to also help to convert into quality म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये काय झालंय आपण बघा तुम्हाला जे ग्रेड भेटतो ओ ग्रेड आपण काय म्हणतो उत्तम ए ग्रेड चांगला ही जी बाब आहे दॅट इज नोन आधी आपण संख्यात्मक आपण काय करत असतो गुणात्मक मध्ये कन्वर्ट करतो सायंटिफिक जनरलायझेशन तुम्ही जे करणार आहे ते कसं असायला पाहिजे तुम्ही जे काय प्रूफ करणार आहे ते कन्क्लुजन करणार आहे तुम्हाला वाटतं म्हणून नाही ऍज पर आवर डाटा ऍज पर आवर रिसर्च ऍज पर आवर ऑब्झर्वेशन क्वेश्चन वॉट एव्हर यू मस्ट बी गो बाय सायंटिफिक काही लिहून चालत नाही यू मस्ट बी मेन्शन सायंटिफिक इट इज इंटरडिसिप्लिनरी आपल्या याचा इतर देशाला कसा उपयोग होऊ शकतो हे पण त्याच्यामध्ये असणं अगत्याचं असतो I mentioned one problem here. If you have 1 hour for solving the problem on which your life will depend. मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करताय जर तुमचं जीवन अशा एका घटना घडत आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला त्यातून बाहेर पडण्यासाठी 1 तास आहे तर त्यावेळी तुम्ही काय करणार व्हॉट इज युअर थिंकिंग और what process you do बघा इफ यू हॅव 1 hours तुमच्याकडे 1 तास दिलाय मी आता आणि 1 तासामध्ये तो प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करायचा आहे तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला तर युअर लाईफ इज हॅपी इफ यू नॉट लाईफ यू डोंट सॉल्व्ह दॅट प्रॉब्लेम यू क्रिएट प्रॉब्लेम इन युअर लाईफ सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू इफ यू हॅव 1 hour फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लेम how can you analyze this problem yes तुम्ही कशा पद्धतीने ह्या प्रॉब्लेम कडे बघणार participants yes this is for you if you have 1 hour तुम्हाला मी 1 तास दिलाय आणि त्या 1 तासावर तुमचं काय जीवन अवलंबून आहे आणि त्या 1 तासात तुम्ही कसे ते मॅनेज करणार तो टाइम कसा मॅनेज करणार काय तुम्ही कसं थिंक करणार कसं नियोजन करणार कसं प्लॅन करणार कसं प्रोसेस करणार आय वॉन्ट आन्सर फ्रॉम युअर सेल्फ येस काय सांगता येईल 1 by 1 प्लीज
I will do long-term planning. No. But my question is, if you have 1 hour, how can you solve that problem? एक तास दिलं. What is your thinking process? तुमची thinking process काय असणार? What you do that thing? Okay. The time constraint situation will be for the different root cause problem. Okay. Brainstorming. Okay. Many the विचार पाच विचार करून. Okay. Again, my question: how can you sorting 1 hour? तुम्ही त्या एक तासाचं कसं नियोजन करणार? फॉर एक्झाम्पल 30 minutes I do that thing, or maybe माझ्याकडे मी 30% my weightage for this thing, 30% weightage for this thing, 20% for this thing, 20%. असं काही कॅल्क्युलेशन करता येऊ शकतं का तुम्हाला? असं काही प्लॅन करता येऊ शकतं का? येस, प्लीज. Will search immediately resource which will be help me. But when you search it, how can you search it? या ठिकाणी चार्टवर बऱ्याच जणांचं येत आहे. यू कॅन ऑल्सो राईट चार्ट, नो प्रॉब्लेम. पण माय क्वेश्चन 50% लॉजिकल. ओके, नो प्रॉब्लेम. बट व्हॉट इज युअर थिंकिंग फॉर लॉजिकल? तुम्ही काय करणार? या ठिकाणी प्रॉब्लेम तुमच्या पुढे क्रिएट झालेला आहे. तर प्रॉब्लेम क्रिएट फॉर युअर साइड. व्हॉट यू डू? येस, बेस्ड ऑन नॉलेज, नो प्रॉब्लेम. एनीबडी? तुम्ही तुमच्या ज्ञानावर कराल. अजून काय कराल? येस. पण I want based on knowledge, then will be try to get help. Okay, no problem. But एक तास आहे तुमच्याकडे, 60 मिनिटं आहे. 60 मिनिटं. या 60 मिनिटाचं तुमचं कसं बाय फर्गेशन असणार? 60 minutes how to buy forget that time. For example, 30 minutes for this thing, 20 minutes for this thing, 10 minutes. असं काही कोणी सांगू शकाल का? यू आर अ रिसर्चर. आपल्याला आपण प्लॅन केलेला आहे. दॅट प्लॅन यू गो दॅट वे. मी त्या प्लॅन प्रमाणे तुम्हाला जायचं. Assessment problem. Okay, 5 minutes for thinking, 10 minutes for plan, 10 minutes for process, 30 minutes for execute solution. Okay, now good. Streamline like right. Anybody? यांनी चांगल्या पद्धतीने दाखवलेलं आहे. 5 मिनिटं मी थिंक करेल, 10 मिनिटं मी प्लॅन करेल आणि 15 मिनिटं प्रोसेस करेल. ओके, गुड. एनीबडी? हे 60 मिनिटाचं मला नियोजन दाखवा. Asking the problem 5 minutes, brainstorming 50 minutes. Okay, good. Yes, 10 minutes for thinking, good. But what about 50 minutes? Roll number 22. 29. Okay, no problem. 22 number 10 minutes. What about 50 minutes? Please. Anybody? Your thinking process is appropriate way. तुम्ही योग्य पद्धतीने विचार करत आहात. Way to life, so what find best way to? Okay, no problem. Resource, no problem. But go by that bifurcation of time. त्यानुसार सांगा बरं आपण काय सांगते. This is the research process. This is the thinking process. When you think, your research may be appropriate. तर प्रॉब्लेम किती मोठा आहे यानुसार टाइम मॅनेज करा. कसं करणार? तुम्ही कोणताही प्रॉब्लेम घ्या. मी असा प्रॉब्लेम. आता या ठिकाणी प्रॉब्लेम काय दिलाय? तुमचं जीवन मरण त्याच्यावर अवलंबून. आयडेंटिफाय इज टाइम फॉर फ्रेम द 60 minutes, सर. ओके, टाइम फ्रेम ऑफ 60 minutes, नो प्रॉब्लेम. प्रथम सदर समस्या सकारात्मक दृष्टीने घेतली जाईल. आत्मविश्वासावरून नियोजन कराल. ओके. एनीबडी? गुड ट्राय. नाईस थिंकिंग. 20 minutes planning, 20 minutes action, 20 minutes analysis. Very good. Roll number 22. Anybody? Good. Your response is right. Appropriate way. Means your thinking is on the way. तुम्ही योग्य पद्धतीने विचार करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. Understand the problem 50-20. Initially exposure. Focus on research. 82 number Deepak Patel. Nice. Analysis 40 minutes. Okay. 56 number. Very good. He mentioned 10 number, think problem 10 minutes, problem way of solving problem 10 minutes. Okay, only for 25 minutes. Good. Anybody? Yes. Find out problem. How to find out problem? Yes, your try is best and appreciate your chart. That way
you give your answer. What is the problem? Then plan it. Okay. Depends upon problem, you plan it. No problem. 9 number, good. Yes. Anybody? और सुना और बताओ. 50 minutes problem, 50 minutes thinking, 50 minutes solve the problem, and 50 minutes plan. Okay, good, be plan, no problem. We had be plan. Okay. Roll number, okay. 50 minutes find out the different method. Okay, 10 minutes for make the plan, 10 minutes for the process. Okay, and take 30 minutes for solution. Right. Go. Anybody? Well, you are on the track. You are on the track on research thinking process. This process is known as research thinking process. When you think appropriately, you go appropriately. You think appropriately, you manage your time, you manage your thinking, manage your problem, you must be process. Very good. Anybody? Yes. Only 10 to 15 students also interact. Anybody? Another student? What is your thinking? Only 10% thinking receive to me. What about 90% student? Please find out the best possible way. Okay, no problem. Yes, you 9. Yes, and another students. प्रश्न समजला. मी मराठी पण सांगितला आणि इंग्लिश मध्ये पण सांगितलं. हो ना? तुम्हाला काय वाटतं की 1 तास तुमच्याकडे दिलाय. How can you manage that problem? How can solve that problem? What is your thinking process? I just take your research thinking process regarding your problem, regarding your life depends upon that thing. समस्या गांभीर्य जाणून घेऊन वेळेचे नियोजन करा. ओके, नो प्रॉब्लेम. 50 minutes for thinking. Good. Identify the issue. Gather the data. 50 minutes. Analyze the data. 50 minutes. Roll number 72. Very good. Yes. 50 minutes for planning. 20 minutes for action. 35 minutes. Turn up. Nice. Okay. Another thinking. Yes. 20 minutes for understanding. 10 minutes for planning. 30 minutes for that execute the plan. Very good. Roll number 110. Nice thinking. All participants give appropriate thinking regarding that research problem. I am happy now. Yes. 1 minute. Yes. Anybody? Another student. Roll number 48. Find out the same problem. Samasada short 10 minutes. Samasa nivaran 20 minutes. Pratyaksha karya 30 minutes. Okay, 30 minutes विचारपूर्वक and 30 minutes for अंमलात आणणे. "20 minutes implement and try to get result." Very good. And appreciate all participants, their active participants. 50 minutes understanding roll number 105. Very good. 50 minutes for planning, 30 minutes for the plan. Very good. Yes. When Einstein, one of the world famous scientists, he said that if I have 1 hour for solving the problem on which my life is depend, he said that I will devote 20 minutes for study the problem. बघा काय म्हणतात ते की मी हा प्रॉब्लेम का निर्माण झालाय. आय थिंक हाऊ क्रिएट दॅट प्रॉब्लेम संदर्भात ते काय करणार आहे, थिंकिंग करणार आहे. मीन्स ऍज अ रिसर्चर you focus on your problem. What is my problem? How to solve it? How to get information? How to collect the data? How to analyze data? And how to find it? Means
You focus firstly on your problem. When you focus on your problem, automatically your thinking process start and your solution may be getting. So Einstein said that 40 मिनिटं मी त्याचा प्रॉब्लेम काय करणार आहे का निर्माण झाला. Then 50 minutes to analyze it. काय म्हटलं त्याने 40 मिनिटात मी काय करणार त्याचं थिंकिंग करणार आणि 15 मिनिटात मी काय करणार अनालिसिस करणार. आता थिंकिंग करणार म्हणजे का असं का घडलं कशामुळे घडलं घडण्याचे कारण काय असू शकतात असं असंख्य प्रश्नांची जंत्री त्याने तयार केली आणि त्या जंत्रीतून त्यांनी काय केलेलं आहे 15 मिनिटात अनालिसिस. त्या जंत्री आधी ते प्रॉब्लेम थिंक करण्याचा अर्थ काय काय कसे कुठे व्हेन हाऊ हाऊ टू विच आता हा रिसर्च प्रॉब्लेम आहे तर कशा पद्धतीने आपण मांडलेला आहे समस्या. प्रॉब्लेम कॅन बी एनीथिंग which disturb our mind. Social aspect. Problem can be defined as something non-issue of address. तुम्ही तुमची समस्या मांडलेली आहे सगळ्यांनी 106 जण आहेत ना सगळ्यांनी 106 पैकी 104 जण निश्चित आहेत त्यांनी जे समस्या मांडलाय तुम्ही हा विचार केला तर मांडताना ही समस्या का मांडली तुमच्या मनामध्ये आली का त्या गाईडच्या मनात आली त्या इतरांना कोणाला विचारली हा म्हणजे ज्यावेळेस तुमची समस्या मांडायची असते व्हेन यू प्रेझेंट युअर रिसर्च प्रॉब्लेम इट मस्ट बी युअर माइंड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज युअर माइंड सेटअप तुमच्या मनामध्ये काय काय प्रश्न आले काय तुम्ही होणार आहे